सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मन् गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविचालबुद्धे पुल्लादायतपत्रनेत्र येन द्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्यहर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यत्सन्तशां वृषभो विश्वरूपः सन्तोऽप्योऽत्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बूरिविस्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ
அகம் விரக்ஷஸ்ய கீர்த்திப்ருஷ்டம் கிரேரிவ ஊர்த்வபவித்ரோ வாஜினீவ ஸ்மமிருதமஸ்மி திரவிணகம் ஸ்வர்ச்சசம் சுமேதா அமிர்தோக்ஷிதः இதி த்ரிசங்கோர்வேதானுவச்சனம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவ வசிஷ்யதே. ஓம் ஆப்யாயந்து மமாங்காணி வாக்பிராணசக்ஷுஸ்ரோதோபலமிந்திரியாணி ச சர்வாணி சர்வம் பிரம்ம உபனிஷதம் மாஹம் பிரம்ம நிராகுர்யாமாம நிராகரோத் அனிராகரணமஸ்து அனிராகரணமே அஸ்து ததாத்மனி நிரதேய உபனிஷத்சு ते मयि सन्तु. ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानीस्तः श्रुतं मे मा प्रकाशी अनेनातीतेनाहोरात् सन्ततामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्. ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाशिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागस्तनूभिः विषेम देवहितैयतायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रगणोति तस्मै तहुङ्गदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये. பக்கம் 147. அனாரப்த கார்யே ஏவ தூ பூர்வே ததவேத அக்னிஹோத்ராதி தூ தத்கார்யைவ தத்தர்ஷனாத் அதோன்யாபிஹி ஏகேஷ உபயஹ. ஓகே, ஸோ சமத்து ஸ்டூடெண்ட், முமுக்ஷு ஸ்டூடெண்ட், ஞானத்துக்கான ஸ்டூடெண்ட், ஜஸ்ட்டு ஞான நிஷ்டை தான் பாக்கி. அதுக்கு டைம் கொடுத்து நம்ம ஃபுல் டைமாக பண்ணணும், அவ்வளோதான். அதர்வைஸ் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நம்ம வர முடியும். அதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க. அப்போது சங்கராச்சாரியருக்கு ப்ரூஃப் ஆகிறது. சங்கராச்சாரியர்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பூர்வபக்ஷி உனக்கு ஆள் கலிகாலத்தில் கிடைக்காது, ரொம்ப கஷ்டம்.
அட்ராக்ஷன் வந்து நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு அப்போவே டிஸ்கஷன். எனக்கு எல்லா காலத்துலேயும் எந்த நேரத்துலேயும் எந்த ஆச்சாரியா எடுத்தாலும் அதுக்கு வேதாந்தத்துக்கு வருவாங்க அப்படின்னு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுத்துருக்கார் சங்கராச்சாரியார் பாஷ்யத்தில். இதெல்லாம் ப்ரூஃப், இதெல்லாம் சத்தியம். எப்படி என்னுடைய டீச்சர் வந்து சுதந்திர தினம் 50வது சுதந்திர தினத்தில் எடுத்ததை அவர் முடிவு பண்ணியிருப்பார், எவன் எடுக்க போகிறான் எல்லாம் முடிஞ்சுத்து அப்படின்னு, டாக்குமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் 25 வருஷம் கழித்து 1075வது சுதந்திர தினத்தில் நாம் இங்கே வந்து கொண்டாடி திருப்பி 108 முடிக்கிறதுக்கு இங்கேருந்து திருப்பி பூஜ்ய சுவாமிஜியோட ஜென்மபூமியில் நாம் வந்து பண்ணி சடனாக வந்து ஒரு 3 கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா பண்ண வேண்டியதாக போச்சு. சடனாக இல்லை, ஏற்கனவே அந்த நோட் புக்கில் எழுதி வச்சுருக்கேன், நான் கரெக்டாக தான் எழுதி வச்சுருக்கேன். இப்போ எடுக்கிற கிளாஸை கூட அப்போவே எழுதி வச்சுட்டேன், 6:15 7 மணி வரைக்கும் எடுக்கணும் இந்த வகுப்பை அப்படி. இப்போ எடுக்கக்கூடிய கிளாஸ் அங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன். இந்த தியானத்துக்குள்ளே அந்த பழைய தோஷம்னு சொல்லுவாங்களே, அதுதான் அந்த தியானம் போனோடனே அந்த இது பின்னாடி அந்த யோகா கிளாஸ்லாம் முடிஞ்சு அது அப்படியே உற்சாக பிரபாகமாக ஒரு கிளாஸில் எடுக்க வேண்டிய இந்த 4 சூத்திரத்தை 3 கிளாஸில் எடுத்துட்டேன். சாயந்தரம் டீக்கு பிறகு புரியுது. இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் உஷாராக போய் இப்படி புரட்டி பார்த்தா இன்னும் கிளாஸ் பாக்கி இருக்குது. இப்போ 4 கிளாஸு நமக்கு இன்றைக்கி பிறகு தான் 16 ஒரு கிளாஸு, 17 18 19 அவ்வளோதான். பிரதம பாதம் முடிஞ்சிடும். புரியுறதில்ல? அதுக்கு நீங்கள் ரெடியாகவும் இருக்கீங்க, உற்சாகமாகவும் இருக்கீங்க, பிரம்ம தேஜஸோடு இருக்கீங்க. ஓகே. இப்போ ஆமாம் இப்போ புரியறதா? அதனால் ஸோ இது கூட 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சுட்ருப்பான், 4:45 இங்கே வந்துட்டுருப்பேன். நான் வந்து இப்போ 11 மணிக்கு கிளம்பணும். அது லக்கேஜ் ரெடி பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். நான் இப்போ டக்குன்னு கிளாஸ் முடித்து அதில் ஏற்றி அப்படியே போயிட்டுருப்பேன் கிளாஸ் முன்னாடி. அதனால் ஒரு 15 நிமிஷம் முன்ன பின்ன ஆச்சு. அதையும் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுடைய யோகாவோட நம்ம செஞ்சிட்டோம், ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவோம். வேறு யாருக்கும் கிடைக்காது இதெல்லாம். இந்த யோகா எல்லா விஷயமும் கிடைக்கிறது வந்து ஒன்லி ஃபார் குருகுலம். பெருமையாக சொல்லிக்கலாம், நீங்கள் கர்வத்தோடு சொல்லிக்கலாம். புரியுறதா? அதில் வந்து தப்பே கிடையாது. இந்த 12வது அதிகரணம் வந்து அக்னிஹோத்திர அதிகரணம். அக்னிஹோத்ராதி அதிகரணம். இதில் 16வது சூத்திரம் அக்னிஹோத்ராதி தூ தது காரியாய ஏவ தது தர்ஷனாத். வியாசாச்சாரியர் இப்படி சொல்கிறார். இதில் 2 சூத்திரம் இருக்குது. ஓகே. ஸோ வியாசாச்சாரியர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஞானத்தினால சர்வ கர்மமும் பஸ்மமாயிடும்ன்றார். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறாரு, எல்லா கர்மமும் ஞானத்தினால பஸ்மமாயிடும்னு சொல்கிறாரு. அப்போது இப்போ வந்துட்டு பாரு, கவனிச்சா நீ அதில் வீடியோவில் வரும், புரியுதுதான்? ஞானத்தினால சத்தியம் அதெல்லாம் இன்டெரக்டே நமக்கு ப்ரூஃப் ஆகிறது, புரியுதா? ஞானத்தினால தான் முடியும். அதனால் இந்த 9வது அதிகரணம் பாப நிவர்த்திக்கு, 10வது அதிகரணம் சர்வ புண்ணிய நிவர்த்திக்கு. அதாவது 9 10 சேர்ந்து புண்ணிய பாப நிவர்த்திக்கு. நிவர்த்தின்னா புரியுதில்ல, காலியாக்கிறது, நிஷேதம் பண்ணுறது. இந்த 11வது அதிகரணம் வந்து 15வது சூத்திரம். நேற்றுக்கு ராத்திரி திடீர்னு எடுத்த அந்த சூத்திரத்தில் ஒரு விதிவிலக்கு சொல்கிறார். அது என்ன அப்படின்னா, பிராரப்த புண்ணிய கர்ம நிவர்த்தி வராது. எப்படி அழகாக டெவலப் பண்ணிட்டு போகிறாரு பாருங்க. முதல்ல என்ன சொன்னார்னா, உஷாராக சொல்லிருக்காரு, சஞ்சித ஆகாமி நிவர்த்தி தான் சொல்லிருக்காரு. அங்கேயே நீங்கள் உஷாராக இருந்தீங்கன்னா என்ன பிராரப்தம் சொல்லவே இல்லை, மறந்துட்டார் போல இருக்கு அப்படின்னு. இங்கே வந்து அதை வந்து போட்டு சொல்கிறார் திருப்பி. அப்போ 11வது இந்த அதிகரணத்தில் 15வது சூத்திரத்தில் வியாசர் பிராரப்த விலக்ஷண, பிராரப்த விட்டுட்டு சர்வ புண்ணிய பாப கர்ம நிவர்த்திக்கு
எப்படி எல்லாம் டெக்னிக்கலாக இருக்கிற வேர்டு. உங்களுக்கு இப்போல்லாம் அறிவு வந்து ஷார்ப்பாக ஆகிட்டுருக்கோம். வீட்டில் வெளியிலலாம் இப்போ வந்து எனக்கே ஷார்ப்பாக வந்து சொல்கிறான், சரி ஜி, எல்லாம் பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய எஃபெக்ட் தான், புரியுறது தான். இது கேட்க கேட்க அவாந்திர பலன்னா புத்தி வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும், ஷார்ப்பாக பேச வரும், புரியுறது தான். அப்படி அப்போ விதேக முக்தி அடையிற வரைக்கும் பிராரப்தம் இருக்கும். ஓகே, ஞானி ஜீவன் முக்தனாவான். சம்சாரம் வந்து பாதிக்கப்படாமல் ஜீவன் முக்தன் டே டு டே லைஃப்பில் இருப்பான். இதுதான் ஞானத்தோட பெருமை. ஞானத்தோட பவர் இருக்குல்ல, நம்மளை சுற்றி பிரச்சனைகள் இருக்கும், அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் ஆனந்தமாக இருப்போம் நம்ம. புரியல, பஞ்சாக்னி தபஸ்ன்னு பேர் இதுக்கு பேர். 5 பக்கமும் அக்னி இருக்கும், ஆனால் இந்த தபஸ்வி எப்படி இருப்பான்? ஆனந்தமாக இருப்பான். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் சுற்றி பிரச்சனைகள் இருக்கும், எதிரும் முதிருமா, ஆனால் வந்து இவன் எதுலேயும் பாதிக்காமல் அப்படியே இருப்பான். இதெல்லாம் அதிர்ச்சியாவாங்க எல்லாரும், என்ன நீ இப்படி மாறிட்ட அப்படின்னு. புரியுறதா? இதெல்லாம் ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ், புரியுறதா? நேச்சுரல் ப்ராசஸ். இப்போ 4:1:15 சூத்திரத்தில் என்ன பார்த்தோன்னா, தது அவதேஹே. அவத்தினா பவுண்ட்ரி, புரியுதா? எல்லை. ஓகே, அதற்கான பிரமாணம் இது இருக்கிறது. என்ன பிரமாணம்? சாந்தோக்கியத்தில் 6:14 மந்திரம், ஒரு மந்திரம், அழகான மந்திரம். அதை வந்து நமக்கு 100வது ஷிபிரில் கழுத்தில் மாட்டி விட்டோம் பதக்கம். அந்த பதக்கத்தில் கயிறில் எழுதியிருக்கிறது, ஸ்ரத்தாவான் லபத்தே ஞானம், ஆச்சாரியவான் லபத்தே ஞானம். நமக்கு 2 இருக்குது, ஸ்ரத்தையும் இருக்குது, ஆச்சாரியனும் இருக்குது. அப்படின்னா டபுள் டக்கரில் வண்டி ஓட்டும் பாரு ஊட்டியிலலாம், அந்த மாதிரி 2 டபுள் இன்ஜின். அப்போ நமக்கு குயிக்காக இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம எல்லாத்தையும் அபியாசம் பண்ணிவிடுவோம்னு நினைக்கிறேன், புரியுதா? இல்லை அப்படி இல்லை, புஷ் அண்ட் புஷ் பேக் இல்லை, 2 இன்ஜின் போட்டிருப்பான் சில வண்டியில் முன்னாடியே, ஸ்பீடாக போகும் அது. ஓகே, டபுள் எக்ஸ்பிரஸ் அது. ஓகே, போகும், அந்த இதுவே அதிரும், புரியுதா? நமக்கு இப்படி தான் அதிருது தானே இப்போ நமக்கு தெரியுதே. ஜோல்ட் ஆகுறது பாரு. அதனால் இது என்ன சொல்கிறாரு இந்த மந்திரத்தில், சாந்தோக்கியத்தில் 6:14 மந்திரத்தில், ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேத தஸ்ய தாவதே சிரம் யாவண்ண விமோக்ஷய அத சம்பத்ஸ்ய. அப்போ ஜீவன் முக்தி பின்னருக்கு மரணத்தினுடைய எல்லை விதேக முக்தி. எல்லாமே சுருத்தி தான் நமக்கு ஆதாரம். நெக்ஸ்ட் விஷயம் வந்து பிராரப்த விலக்ஷண சர்வ புண்ணிய கர்ம நிவர்த்தி. அப்படி 15ல் சொன்னார். 16ல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, வியாசர் சொல்கிறாரு, பிராரப்த புண்ணியம் 2ஆக பிரிக்கிறார். பிராரப்த புண்ணியத்தை 2ஆக பிரிக்கிறார். எப்படி? பியூட்டிஃபுல் எக்ஸசைஸ். மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் உனக்கு, புரியுதா? கால்குலேஷன் கரெக்டாக வந்துடும். கால்குலேஷன் வரணும் வழியாக கால்குலேட்டிவாக இருக்கக்கூடாது. புரியுதுல்ல? இதுக்கு இப்படி போனால் போகிறோம், அப்படி கணக்கு பண்ணணும். அந்த கால்குலேஷன் கரெக்டாக பண்ணணும். இப்படி இருக்கா கரெக்டாக. இப்போ இப்படி பிரித்தாரா, 2ஆக பிரித்தாரா? அதாவது சஞ்சீத ஆகாமின்னு சொன்னாரா? அப்புறம் அதை தனியாக பிரித்து பிராரப்தத்தை செப்பரேட்டாக சொன்னாரா? இப்போ பிராரப்தத்தை 2ஆக பிரிக்கிறார். ஓகே, பிராரப்தத்தையே பிரிக்கலை, பிராரப்தத்தில் இருக்க புண்ணியத்தை 2ஆக பிரிக்கிறார். புரியுது? அப்போ பிராரப்த விலக்ஷணம் சொன்னதுலேருந்து புண்ணிய பாபமும் மிஸ்ரம் உள்ளது. அந்த புண்ணிய பாப மிஸ்ரம்னா மிக்சர் இல்லை, மிக்சர் கரெக்டு தான், புரியுதா? 2 சேர்ந்தது. நம்ம மனுஷ லைஃப் மாத்திரம் புண்ணியமும் பாபமும் சேர்ந்தது, புரியுறதா? அதனால் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. இந்த புண்ணியம் பாபம் யார் பண்ணுது? பக்கத்து வீட்டுக்காரனா இல்லை சொந்த பாட்டியா? என்னோடது. அப்போ என்னென்னா, முன்னாடி இருக்கிறது புண்ணிய பாபம், அது பிராரப்தம். இப்போ இருக்கிறது அது, இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க புண்ணிய பாபம் இப்போ இருக்கிறது அது ஆகாமில் போகும். அதில் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டு மீதியை சஞ்சித்தில் சேர்த்துருவாங்க. இப்படி ஒரு ரொட்டேஷன் ஈஸ்வரா இதில் அதையும் முதுகுலேயே
முதுகுலேயே தொங்க விட்ருவாங்க. புரியுதா? இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் முதுகுலேயே தொங்க விட்ருவாங்க அந்த விஷயத்த எல்லாத்தையும். புரியுதா? அதே போல் தான் பகவானும் பண்ணியிருக்காரு. புரியுறதா? அப்போது இப்போ யாரை குறை சொல்லலாம்? யாரையுமே குறை சொல்லலை. ஈஸ்வரனையும் குறை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா உன்னுடைய புண்ணிய பாவம்தான். ஈஸ்வரன் வந்து சும்மா மாட்டி விட்ருக்காரு, அந்த கர்ம பல தாத்தா. இதில் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ எப்படி பிரிக்கிறாரு அப்படின்னா, பிராரப்தத்தை விகித கர்ம புண்ணியம், ஓகே, நித்திய நைமித்திக கர்மா, நெக்ஸ்ட்டு வந்து காமிய கர்ம புண்ணியம். அப்போது நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணுறது, இந்த மெட்டீரியல் பெனிஃபிட் இருக்குல்ல, அதுவும் புண்ணியம். நீ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜப்பா இப்போ இதெல்லாம் அதில் பகவான் வார்த்தையில் சொன்னால் மெட்டீரியல் புண்ணியத்துக்கு எப்படி சொல்லலாம்? கீதையினுடைய வார்த்தையில் சொன்னால் 4 பக்தர்களை பிரிக்கிறார் அவர். அர்த்தார்த்தி. அந்த அர்த்தார்த்தி பக்தர்கள் இல்லையா, அவன் வந்து காமிய கர்ம புண்ணியம். புரியுதா? அர்த்தார்த்தி பக்தா. புரியுதா? திருப்பதியில் போய் கொண்டு போய் 20%, 30%, 50% கூட போடுவான். புரியுதா? அவர் ஷேர் ஹோல்டர். இதெல்லாம் காமிய கர்ம புண்ணியம். ஓகே. இப்போ புண்ணியத்தினால நமக்கு மெட்டீரியல் பெனிஃபிட் ஆல்சோ கிடைக்கிறது. புரியுறதா? அந்த மாதிரி நீ பண்ணணும் ஆக்சுவலி. அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் புண்ணியம் கண்டிஷன் என்ன? அது ஃபார் நாலேஜு. அது ஞானத்தினால என்ன ஆகிறதா? அது சித்த சுத்தி பிராப்தி, குரு பிராப்தி, சாஸ்திர பிராப்தி, சிரவண பிராப்தி, சிரவண பிரதிபந்த நிவர்த்தி, சிரவண பிரதிபந்த நிவர்த்தி, மனன நிதித்தியாசன பிராப்தி. பா, இந்த விகித கர்மா ஆரம்பிச்சுன்னா அதை நிஷ்காமியமாக பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய ஆசிரமி கர்மாவை காமியமாக பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. நிஷ்காமியம் பண்ணுனா ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ், நாலேஜ். அந்த அறிவு நம்மளை இப்படி பண்ணும். முதல்ல சித்த சுத்தி கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் நமக்கேற்ற மாதிரி ஒரு குரு கிடைப்பாங்க. ஓகே, நமக்கேற்ற மாதிரி ஒரு குரு கிடைப்பாங்க. ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம்? நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு குரு. புரியுதா? அவரும் கஷ்டப்படுத்திப்பார். கர்மா அப்படி இருக்குது. புரியுதா? எல்லாத்துக்கும் சரியாக இருப்பான். அப்போது வந்து இதெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்கிறது. சாஸ்திரம் சொல்கிறது தான் பாபம்லாம் இருக்கிறது என்ன. ஸோ இந்த பாபம் இருக்க, இந்த பாப புண்ணியெல்லாம் நீங்கள் எதில் கற்றுக்குறீங்க? உங்கள் தாத்தா பாட்டியா சொன்னது இல்லை, சாஸ்திரத்தில் கண்டுக்கிட்டோம் நம்ம. ஓ, இதெல்லாம் இருக்கிறது, இப்படிலாம் இருக்கிறது அப்படின்னு. ஓகே, இதே சாஸ்திரத்தை சொல்கிறது நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரதிபந்தம் இருக்குது. என்ன பிரதிபந்தம்? அதாவது இந்த பிராரப்த புண்ணியத்தை 2ஆக பிரித்து இந்த கிளாஸு கேட்க விடாமல் ஒரு பிரதிபந்தத்தை உண்டாக்கும். புரியுதா? நமக்கு ஏதோ ஒரு வேலை சொல்லுவோம், நான் அது இல்லை. புரியுறதா? பொறு என்ன. அப்போது இந்த கிளாஸு கேட்க விடாமல் வேற எல்லாம் பண்ணும். அவன் வந்து இதை சொல்லி இந்த அதில் போய் ஏசி ஆன் பண்ணிடுது. ப்ராக்டிக்கல் டெமோ இப்போ பண்ணிடுது. புரியுறதா? இப்படி தான் டைவர்ட் பண்ணி விட்டுடும். என்ன, கிளாஸ் நல்லா கேட்டுகிட்டே இருப்போம், மணி அடிக்கும், டிங், வாங்க ஜெய வாங்க, எப்போ வந்தான் பாரு. நானே மூடு சரி செட் பண்ணி இப்போ அப்போது நீ வந்து இவ்வளோ நல்லவனாக இருந்து எல்லாம் சொல்கிறதுக்கும் ஒபே பண்ணி குட் பீப்புளாக ஆட்டிடியூடாக பாவனையாக வேல்யூலாம் இருந்து, ஆனால் இந்த 3 கிளாஸுக்கு வர முடியாமல் போகிறது பாரு. 3 கிளாஸ் கேட்க முடியுது. இப்போ நம்ம ஃபுல் டைமாக இருக்காங்க, ஓகே,
இது பேரெல்லாம் சொல்லலாம் சில பேரை. 3 நேரமாக இருக்காங்க, ஆனால் 3 கிளாஸு மாத்திரம் கேட்க முடியாது. நம்ம அந்த இதில் போடுறோம்ல ஃபோனில், அந்த 3 கிளாஸ் எதுக்கு போடுறோம்? அந்த ஃபோனில் உன் ஃபோனில் ஒரு 10,000 10 லட்சம் அப்படி போட்டோம்னா அது என்ன பண்ணுவேன்? தொடவே மாட்டேன். கிளாஸ் மாதிரி அப்படியா? உடனே எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு ஒரு பெரிய அஜெண்டா வச்சுருப்போம், அதெல்லாம் திருப்பி இவன் அங்கே வச்சுக்க மாட்டான், திருப்பி அனுப்பின்னு இருப்பான். டெக் 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 டெக்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அதுபோல் 3 கிளாஸ் போட்டோடனே ஒரு டிக்கு வரணும்ல, அவன் ஆன் பண்ணால் தானே டிக்கு வரும் அந்த கிளாஸை. புரியுறதா? கிளாஸ் கேட்கறதுக்கு நேரம் இல்லை, மனசு இல்லை. அப்புறம் இந்த டிசிப்ளின் இருக்குல்ல, அந்த கிருஷ்ணா நதி அங்கேருந்து கொண்டு வந்தார்ல, அந்த வாய்க்கா வெட்டி சென்னைக்கு குடிநீருக்கு அப்படி தானே கொண்டு வர முடியும், பைப்பு வயலில் தானே கொண்டு வர முடியும். புரியுறதா? கிருஷ்ணா நதியை கொண்டு வரும்போது அங்கே தண்ணி திறந்து விட்டான் இவ்வளோ இதுன்னு சொல்லி, ஆனால் சென்னைக்கு தண்ணியே வர. என்னடா பார்த்தா அவன் வெட்டி வாய்க்கா அவன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான். புரியுதா? நம்ம பண்ணுற புண்ணியம் அப்படி ஆகிடும், நடுவில் பிரேக் பண்ணி அவனும் அடிச்சிட்டு போயிடுவான். அதனால் ஆத்ம விசாரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த 100வது கேம்பில் 106வது கேம்பில் முக்திநாத் சிபிரில் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு 3 கிளாஸு ஜிபே அனுப்புகிறாங்க. புரியுதா? அதுதான் பெரிய பொக்கிஷம். நீ இன்னும் சும்மா இந்த காசை 5,000 10,000 அப்படிலாம் அந்த காசை அது மாத்திரம் உனக்கு தெரியுது ஃபோனில் இப்போ பைசா இருக்கா இல்லையான்றத. ஆனால் இப்போ ஃபோனில் 3 கிளாஸ் அனுப்புகிறோமே, அது இருக்கா இல்லையான்னு தெரியணும்ல. தெரிஞ்ச பிறகு அதை ஆன் பண்ணணும்ல, ஆன் பண்ண பிறகு கேட்கணும்ல, கேட்குற பிறகு நோட்ஸ் எடுக்கணும்ல, நோட்ஸ் எடுத்த பிறகு ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்டன் பண்ணணும்ல. இதெல்லாம் அந்த ஜாதிக்காரனுக்கு வேறு அது ஷெட்யூல்டு ட்ரைப் மலைவாழ் மக்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட சலுகை இந்த 3 கிளாஸ். சொபிஸ்டிகேட்டட் பீப்புளுக்கெல்லாம் கிடையாது. புரியுதா? அது அவன் 2,000 ரூபாய் எதுக்குமே தரமாட்டான். ஓகே, திராவிட மாடல் அது. புரியுதா? அதனால் ஃபோன்லேயே இப்போது சங்கர் வியாசர் வந்துட்டார, அவரை நீ ஆப்ரேட் பண்ணால் தானே அவர் உனக்கு அருள் புரிவார். புரியுதா? இப்படி உனக்கு ஃபோனில் அணைச்சி அந்த 3 கிளாஸை விட கேட்குறத விட என்ன ஜீவன் எடுத்து என்ன பிரயோஜனம், என்ன பிரயோஜனம்? அதை விட நீ தூங்கியே நாளாக கழிக்கலாம். புரியுதா? காலையில் நேரம் வேறு சொல்லக்கூடாது. அதனால் 3 கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஸ்மார்ட்டாக. அப்புறம் நீ இது பாராயணம் மாதிரி தான், முதல்ல மெதுவாக கேளு, ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். அந்த 3 கிளாஸு கேளு, 3ஆக பிரித்து கேளு, மெதுவாக கேளு. அப்புறம் மெதுவாக நம்மளை பற்றி தான் சொல்கிறார் போல இருக்கு அப்படி. இந்த ஹோல் வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்ரு என்ன? மே 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 ருத்ரத்தில் வருது பாரு, சமக்கத்தில். அந்த மாதிரி எனக்கு தான் ஃபுல்லாக உனக்கு தான் சொல்கிறது, எனக்கு தான் சொல்கிறது. புரியுறதா? யாருக்கோ எப்பனுக்கோ குப்பனுக்கோ சுப்பனுக்கோ இல்லை, இது எங்கள் அப்பனுக்கோ இல்லை. புரியுதா? எனக்கு சொல்கிறது. என் விஷயம் என்னை பற்றி இந்த 3 கிளாஸில் போட்டு அதில் கேட்க முடியலன்னா நீ அவ்வளோ டஃப்பான பர்சன். உன்னை பற்றி உன்னாலேயே கேட்க முடியலன்னா மற்றவங்களாம் எப்படி கேட்பாங்க உன்னை பற்றி? யோசிச்சுப்பார். ஆத்ம விசாரம்னு சொல்கிறான் அதுக்கு பேர். ஓகே, இதெல்லாம் இப்போ பிராரப்த பொருள். இது பிரம்மசூத்திரத்தில் வருதா சாமி இப்போ பேசினது? வருது, அதனால தான் சொல்கிறேன். எப்படி வருதுன்னு பார்ப்பான். தேர்டு பிராரப்த புண்ணிய கர்மா பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய கர்மாவாக இருக்கிறது. அதை போலவே பூர்வ ஜென்ம பிராரப்த கர்மா இல்லாமல் இந்த ஜென்மத்திலேயே செய்யக்கூடிய புண்ணிய கர்மா உள்ளது. புரியுது? இப்போது சப்ஜெக்ட் வந்துருதா? இப்போ இந்த ஜென்மத்திலே நீ இந்த 3 கிளாஸ் கேட்டுட்டின்னா சண்டே இதே மாதிரி காலையில் உட்காந்து, இன்றைக்கி சண்டே தானே பாருங்கள், சண்டே அதிகாலையில் வந்துட்டோம் 5 மணிக்கு. புரியுதா? இதே மாதிரி சண்டேயில் தூங்கவே படாது. நீங்கள் எப்போ எங்கிட்ட வந்துட்டிங்கன்னா சுவாமிஜி தான் குரு அப்படின்னு நீங்கள் யாராவது முடிவு பண்ணால் 5 மணிக்கு சண்டே தூங்கப்படாது.
புரியுறதா? மண்டே வேணால் தூங்கிக்கோ, எவ்வளோ நேரம் வேணாம், புரியுதா? ஆனால் இந்த இதில் இது பண்ணக்கூடாது. சாட்டர்டே தான் உனக்கு லீவு, புரியுதா? அது சாட்டர்டே சனினா என்ன? ஸ்லோ, எல்லாத்தையும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணணும், புரியுதா? இது ஒரு அம்மா, வேலைக்காரி அம்மா கம்பெனியில் அது பெருக்கிட்டே இருக்கும். இந்த பசங்க எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணி அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவானுங்க சாயந்தரம் ஆஃபீஸில். அது என்ன பண்ணும், இது கரண்ட்டு ஷாக் அடிக்க போது சொல்லிட்டு பயத்தில் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிடும். அவன் ஒர்க் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்கான்ல, ஏம்மா முனியம்மா இதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது. ஐயா நான் கரண்ட்டு வந்தால் நான் என்ன ஷாக் அடிக்கிறதா அப்படின்னு அது லாஜிக் பாரு. இப்போ புரியுறதா? இது வேலை முடிக்கல, அதை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணோம்ல, கம்ப்ளீட் பண்ணோம்ல, எந்த இடத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணணும், கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அப்போ இந்த ஜென்மத்தில் செய்யக்கூடிய கர்மா, அஜ்ஞானி ஆல்சோ செய்யும் கர்மா ஆகாமி கர்மா. பொதுவான ரூல் என்ன? அவன் பண்ணக்கூடிய கர்மா சிலது எக்ஸாஸ்ட் ஆகி மீதி இருக்கிறது சஞ்சீத்தில் போய் சேரும். ஞானி கர்மா ஆகாமி எப்படி? ஓகே, ஞானியோட கர்மா எப்படி? அவனுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. ஓகே, அந்த கர்மா செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஞானத்தை அடைந்திருக்கணும். அப்படி ஞானத்தை அடைந்திருந்தனா அவனுடைய ஆகாமி கர்மா பாபத்தை கொடுக்காது, அப்படின்னா புண்ணியத்தையும் கொடுக்காது. புரியுதா? வெத்துக்கு வேலை செய்வான், வெத்துக்கு. எதுக்கு இப்படி ஓடி ஓடி உழைக்கணும்? சும்மா அவன் என்ன திருப்பி நம்மளுக்கு ஏதாவது கொடுக்குறானா? எப்படி நம்மளை சுற்றி சில பேருக்கு பட்டு புடவை எல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறோம், பல பேருக்கு என்ன அவனை அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறதில்ல. எதுக்கு வெத்துக்கு வேலை, வெத்துக்கு எடுக்கிற அப்படி தான் பண்ணுவான். அவன் புண்ணியத்துக்கும் பாபத்துக்கும் பண்ணுறதில்ல, அவனுக்கு தேவையில்லை. எப்போ நமக்கு தேவையில்லையோ அது வேண்டாம். சில பேர் நமக்கு சுகர் வந்து இந்த ஸ்வீட் நீ சாப்பிட்றேன்னு எப்படி பெருந்தன்மையோட, முன்னாடிலாம் கொடுத்ததே இல்லை. இப்போ சுகரு டாக்டர் இப்போ சாப்பிடக்கூடாது சொல்லிருக்காரு, மிரட்டி இருக்கார். அதனால் கொடுத்துருவாங்க, தானாகவே கொடுத்துருவாங்க. இவங்க சாப்பிட்ணும் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட நீ சாப்பிட்ரு. அப்புறம் முறுக்கு அந்த மாதிரி கடிக்கிற ஐட்டம்லாம் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க அங்கே. அப்போது நமக்கு தேவையில்லைன்னா நம்ம அதை எந்தவித சலன சஞ்சலம் இல்லாமல் நம்ம கொடுத்துருவோம், புரியுதா? இப்போ தேவை இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு தேவை, அந்த விஷயம் இருக்குது. ஓகே, அது எங்கேயாவது ஒரு நேரத்தில் வந்து அறிவோடு முடிவு பண்ணி எத்தனை லோடு லாரியில் நீ வந்து இட்லி சாப்பிட்ருப்ப கணக்கு பண்ணி போகிறோம். இட்லி இல்லைன்னா கூட ரவா தோசையில் சாப்பிடுவோம், புரியுதா? இட்லியே கட்டுன்னு இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அப்படி நம்ம மைண்டை வந்து ட்ரெயின் பண்ணோம். ஓகே, அப்போ பழைய காலத்தில் வந்து அந்த சஞ்சீத கர்மம் அதுவும் ஆகாது. ஓகே, அப்போ புண்ணிய கர்ம விலக்ஷணம் ஞானியோடது எப்படி இருக்கும்? பிராரப்த விலக்ஷணம் புண்ணிய கர்மா விலக்ஷணம் ஞானம். அர்த்தம் புரியுறதில்ல? இப்போ பிராரப்த விலக்ஷணம் புண்ணிய கர்மா விலக்ஷண ஞானம். அதாவது பிராரப்த விலக்ஷணம் விகித கர்ம புண்ணியம், விகித கர்ம புண்ணியம். பிராரப்த விலக்ஷணம் காமிய கர்ம புண்ணியம். ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். பிராரப்த விலக்ஷணம், யாருமே பிராரப்தத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. அதில் விகித கர்ம புண்ணியம் இருக்குது, காமிய கர்ம புண்ணியம் இருக்குது. நீ ஆகாமியில் பண்ணக்கூடியது விகித கர்ம புண்ணியம் இருக்குது, அது நீ செய்யலாம். அதுபோல் காமியமாக பண்ணலாம். அதை விகித கர்ம புண்ணியம் சொல்கிறது என்னென்னா ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துக்கு போவேன். காமியமாக பண்ணால் லோக்கலில் இருக்கிற எல்லா இன்பங்களையும் அனுபவிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஓகே, இப்போ வியாசாச்சாரியா டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஞானியினுடைய பிராரப்த விலக்ஷணம் விகித கர்ம புண்ணியம், ஞானியோட பிராரப்த விலக்ஷணம் காமிய கர்ம புண்ணியம். இல்லை நம்ம வந்து பாரு, நமக்கு எல்லாம் பிரமாணம் திரும்ப 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 சொல்லுவேன் நான். கர்மா பண்ணு, இதை பண்ணு, யாத்திரை பண்ணு, சாமி கும்பிடு, எல்லாமே நம்ம எல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் பாரு. இதெல்லாம் விகித கர்மா.
நித்திய நைமித்திக கர்மா இதெல்லாம் பண்ணணும். ஒரு ஒரு லெவலுக்கு பிறகு இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சில பேருடைய ஐடியா. நாம் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். நீ ஞானம் வந்த பிறகு கூட பண்ண சொல்லின்னு இருக்கோம். நம்ம நீலாம் ஞானி தான், பார்த்தாலே தெரியுது. அதனால் ஆனால் கூட பண்ணு, விகித கர்மா பண்ணு, அது லாபம் தானே நமக்கு. இல்லை நஷ்டத்தை கொடுக்காது, கண்டிப்பாக நஷ்டம் கொடுக்காது. இப்போதான் அப்போ கர்மத்தில் அப்ளை பண்ணணும். ஞானி அல்லது ஞான இந்த விஷய சஞ்சீத ஆகாமி சாம்பலாகி விடுகிறது. இந்த ஜென்மத்தில் வந்துள்ள பிராரப்த கர்மா புண்ணிய பாப விலக்ஷணம் ஞானம், அது ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். பிராரப்த விகித கர்ம வியாசர் எப்படி எடுத்துக்கிறாருன்னா அக்னிஹோத்ராதி, டெக்னிக்கல் வேர்டு. அக்னிஹோத்ராதின்னா ஒன்லி ஃபார் பிராமின் அப்படி சொல்லிடுவான். அதை கன்வெர்ட் பண்ணி விகித கர்மா சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி நித்திய நைமித்திக கர்மா சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி ஆசிரமி கர்மா. உன்னுடைய சொதர்மத்தை பண்ணணும். அது நீ காமியமாக பண்ண போறியா நிஷ்காமியமாக பண்ண போறியா? நிஷ்காமியமாக பண்ணுன்னா ரூட் இந்த பக்கம் ஸ்பிரிச்சுவல் ரூட்டு. காமியமாக பண்ணுன்னா லௌகிகத்தில் போய் எல்லாத்தையும் பண்ணி அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஜென்மாவுக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இது பண்ணலாம். உனக்கு பிரான்ச்சு பெங்களூரில், ஹைதராபாத்தில், டெல்லியில் அப்படி பிரான்ச் அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுவான் பாரு. இவனுடைய இவன் இப்போ பண்ணுற கர்மாலாம் பண்ணிருக்கான். இப்போ ஜிஆர்டி எல்லா ஊர்லேயும் போட்டிருக்கான். என்ன அதை இதை புண்ணிய கர்மாவா? புண்ணிய கர்மா. அவன் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே பாவமாக ஆக்கி கிராமத்தில் ஒரு ஜுவல்லரி வச்சுருப்பான். அவன் ஜுவல்லரி சீட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடும். இதெல்லாம் அக்கிரமம். ஒரு லெவல் தான் போகணும், லெவலுக்கு கீழே இறங்கி போகக்கூடாது. அவனுக்கு எவன் புரியுது? அவங்க அப்பா கரெக்டாக இருந்தார், கீழே அவங்க பையன் வந்தோடனே பெரிய பிஸ்னஸ் இதுவாக இருக்கிறது. இதெல்லாம் இது 3 தலைமுறைக்கு பிறகு கிடைக்காமல் போய்டும் இப்படிலாம் பண்ணினான். புரியுதா? முதல்ல அதில் பின்னாடி புண்ணிய கஷேத்திரம்லாம் போட்டிருந்தான் அந்த கேலண்டரில். புரியுதா? அதெல்லாம் எடுத்துட்டான். அவங்க அப்பா போட்டார், அழகாக போட்டார். நான் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுப்பேன். நான் அதுலேருந்து நிறைய விஷயம் சொல்லுவேன். நான் எப்படி நேற்றுக்கு யாரோ கேட்டாங்க என்கிட்ட, எப்படி எல்லாத்தையும் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு. புரியுதா? இதெல்லாம் அங்கங்கே எடுத்து சேகரித்து வச்சுக்கிறது நான். அப்புறம் ரெக்கார்டு வேறு பண்ணிவிடுவேன். நமக்கு ரெக்கார்டு பண்ணுறதில்ல, அதுவே ரெக்கார்ட் ஆகிடும். புரியுறதா? அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் அது எப்போ வேணுமோ அது வெளியில் வரும். நம்ம எதுவும் யோசிச்சுலாம் சொல்கிறதில்ல, அப்படியே வரும். அதுக்கப்புறம் வந்தான் இவங்க அப்பனுக்கு பிறகு புள்ள இதுனதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணுற கேலண்டரை சொல்லிட்டு 2 பக்கம் போட்டான். அப்புறம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு செக்குலர் அந்த இந்து தானே போடுறதுக்கு இங்கே அதெல்லாம் குட்டி எழுத்தில் பண்ணான். இப்போ இந்த வருஷம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு அதையும் எடுத்துட்டான். எடுத்து பின்னாடி போட்டான். பின்னாடி 2 பக்கத்தில் எல்லாத்தையும் நீ வேணும்னா அங்கே போய் பார்த்துக்க அப்படின்னு. அது இந்த கண்ணாடியில் பார்க்கணும், நம்ம சொந்த கண்ணில் பார்க்க முடியாது. இது புண்ணியம் சேர்த்துக்கிட்டே போகிறார் அவர். புரியுதா? இது ரெக்கார்ட் ஆகிறது, அவனுக்கு போய் சேரட்டும். புரியுதா? அடுத்த வருஷம் ஆமாம் அதெல்லாம் நல்லா பிரமாதமாக இந்த ரோஸ் கலரில் போடுவான். புரியுதா? அவனுக்கு வேணுன்றதெல்லாம் போடுவான். புரியுதா? இதெல்லாம் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறதெல்லாம் போகும். புரியுதா? ஏன்னா இது யூடியூப்பில் தானே போகிறது. அதனால் யாராவது போய் அவனுக்கு பர்மனெண்ட்டாக வேணும்னா இந்த விகித கர்மாவோட நித்திய நைமித்திக கர்மாவோட ஹிந்து சனாதன தர்மத்தோடு இருக்கணும். புரியுதா? அந்த கிறிஸ்துவ முஸ்லீம்லாம் சனாதன தர்மத்துக்கு சேர்ந்துட போகிறான். புரியுதா? அப்புறம் எதிர்த்து பேசுகிறவங்க மாத்திரம் தனியாக இருக்க வேண்டியதான், நாடு கடத்த வேண்டியதான். புரியுதா? இதெல்லாம் நடக்க போகிறது இது. புரியுதா? அப்போ நம்மளுடைய கர்மாவில் புண்ணிய பாபம் இருக்கணும். அந்த புண்ணிய பாபம் அதுக்கு ரொம்ப பயப்படாமல் நம்மளுடைய விஷயத்தை பண்ணணும். இப்போ என்ன சொல்கிறாரு? காமிய கர்மா புண்ணியம் ஞானத்தினால நாசமாகிவிடும். காமிய கர்மா புண்ணியம் ஞானத்தினால பஸ்மமாகிவிடும். ஸ்லைட்டு டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா, இது புரிஞ்சால் தான் நமக்கு நான் கரெக்டாக இருக்கும். புரியுதா? எது காமிய கர்மாவோ அது பஸ்மமாகும். விகித கர்மா இருக்குல்ல, அப் டு ஞான நிஷ்டை வரைக்கும் நமக்கு கை கொடுக்கும். அப்போ ஆசிரமத்தை விழுந்து சொன்னார எதுக்கு?
ஆசிரமியாக்கி அந்த கர்மாவை செய்யி, சந்தியாவந்தனத்தை விட்டுடாத. எதுக்கு விடுறேன்னு? ஓகே, இப்போ அப்போ இப்போ ஏதாவது ஒன்றுத்தில் இந்த பூணில் கைட்டு வச்சுடு. ஓகே, சும்மா ராமகிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வா, எல்லோரும் மாதிரி இரு. ஓகே, ஏதாவது ஒன்று செய். அந்த பூனலை மாற்றுறதுக்கு மாத்திரம் போவான் பாரு, அது வேஷ்டி அழுக்கு வேஷ்டி கட்டின்னு. புரியுதா? புரியுதா? நீ என்ன இருக்கியோ அதை பண்ணுன்னு சொல்கிறேன். நான் ஒன்று வெறுப்பேற்றுறதுக்காக சொல்லின்னு இருக்கேன். உன் டியூட்டியை நித்திய நைமித்திக கர்மாவை பண்ணு. அதை விட்டுட்டு வேறு என்ன இருக்கிறது? 4:1:16 சூத்திரம், 4:1:17 இந்த ரெண்டுமே வேறு ஒரு கோணத்தில் இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. அக்னிஹோத்ராதி தூ தது காரியாய ஏவ தது தர்ஷனாத். வியாசர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சஞ்சித பிராரப்த ஆகாமி எல்லாமே அதிர்ஷ்டம், திருஷ்டம் கிடையாது. அதனால் பிரத்யக்ஷம் கிடையாது. தேர்ஃபோர் அபூருஷ்ய வாக்கியம், பௌருஷத்தில் வராது. புரியுதா? நீ வந்து ஒரு இன்டர்பிரட்டெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றார். விகித கர்ம புண்ணியம் இது மோக்ஷ அனுகூலம். விகித கர்மா சொல்கிறமே, காலையில் நித்திய நைமித்திக கர்மெல்லாம் பண்ணு, ஒழுங்காக பண்ணு, சூரிய நமஸ்கார் பண்ணு, பிராணாயாமம் பண்ணு, சூரிய நாராயணர் கும்பிடு, இப்படி தான் சொல்கிறோம் இல்லையா? விகித கர்மா சொல்கிறோம் இல்லையா? அது வந்து நமக்கு மோட்சத்துக்கு அனுகூலம். இப்போ முமுட்சு எந்த காரணம் கொண்டும் தன்னுடைய ஆசிரமி தர்மத்தை விட்டுடப்படாது. அதாவது விகித கர்ம புண்ணியம் மோட்சத்திற்கு அனுகூலமாக இருக்கிறது. எல்லா சங்கல்பத்திலையும் கொஞ்சம் அதுவே சொல்ல மாட்டான். அந்த பூ கொடுத்து அப்படி வச்சுக்கணும், இது இப்படி வைக்கும், இப்படி வச்சுக்கோ. புரியுதா? புதுசாக வருது நம்ம அது தப்பாக அவங்க புதுசாக. இப்போ நீ ஒன்றும் பெரிய ஆர்த்தடாக்ஸ்லாம் இல்லை. அது இந்த காரெல்லாம் வருவாங்க. என்ன அது இப்போ லேட்டஸ்ட் காரெல்லாம் தெரியல, ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் லேட்டஸ்ட்டாக ஆகுறது. ஏதோ ஒரு நல்ல பெரிய காரு, புரியுதா? அது வந்து நம்ம இப்படி முறைச்சி பார்த்தாலே கதவை திறக்கிற காரு. இப்போ லேட்டஸ்ட்டு காரு டோரில் திறக்க. நீங்கள் இப்படி பண்ணியா, இப்படி பண்ண இது இது இல்லைங்க. ஃபோனை வந்து ஓப்பனாக வச்சுக்க மாட்டேறான் பாருங்களேன். அப்போ அதில் கள்ளத்தன்மை இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். புரியுதா? எப்போ நீ லாக்கரில் வைக்கிறியோ அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். சரி, நான் ஏன் ஃபிங்கரை வச்சு பார்த்தேன். நான் அதுக்கு ஒரு ஏதோ வேர்டு வருது அதில், என்ன நாட் ஒர்க்கு ஏதோ வருது. புரியுதா? நம்ம ஃபிங்கருக்கு அது வரும். அதுக்கு எவ்வளோ சென்சார் வச்சுருக்கான் பாரு. இவன் தான் ஓப்பன் பண்ணோம். ஓகே, ஒரு நியாயமான விஷயம் என்னென்னா, அதில் கூகுள் பே இருக்குது, புரியுதா? இந்த ஃபோன்பே இருக்குது, அதில் பைசா இருக்குது இப்போ, புரியுதா? அதனால் நம்ம வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஃபார் பெட்டர். ஓகே, பணமே இல்லாத ஃபோனை வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கூடாது. அப்போ நீ வேறு எதையோ மறைக்கிறேன்னு அர்த்தம். புரியுதா? இப்படி மறைச்சேன்னா என்ன அர்த்தம்? அங்கே ஏதோ விஷயம் பண்ணுறேன்னு தெரியுது. ஓகே, அப்போ ஞான வைராக்கிய சித்தியர்த்தம் கர்ம கர்ஷியே, இது கொஞ்சம் புரிஞ்சால் கூட போருமே. பாரு, ஞான வைராக்கிய சித்தியர்த்தம். ஏதாவது புரிஞ்சு சொல்கிறியா, புரியாமல் சொல்கிறியா? அதில் என்ன வாழ்க்கையே பணைய வைக்கிற மாதிரி ஒரு சங்கல்பம் பண்ணுற. ஞான வைராக்கிய சித்தியர்த்தமா? ஞான வைராக்கியத்துக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டா கூட பரவாயில்ல, சித்தியர்த்தம் வேறு சொல்லிடுற. நீ தெரிஞ்சு சொல்கிறியா, தெரியாமல் சொல்கிறியா? அதனால் நம்மக்கிட்ட ஐயர் இது கொடுத்தாருனா, பூவாக இதுவோ கொடுத்தாருனா நம்ம சொல்லக்கூடாது அந்த இடத்துல. ஞான வைராக்கிய சித்தா நீ வேணால் சொல்லிக்கையா, வைராக்கியன்னா எல்லாத்தையும் விடணும், நான் இப்போல்லாம் விட முடியாது. இப்போ ஒரு ஐடியா, ஒரு குழு கொடுக்குறேன்னு. இப்போ சப்போஸு ஸ்பீடாக நீ இந்த பிரம்மத்தை, இந்த ஞானத்தை இப்போவே நிஷ்டை ஆக்கணும், அப்படி இந்த ஜென்மத்தையே கடை தேத்தணுன்னா நான் அவனை விட பாவனையாக சொல்லணும். அவன் கடனேன்னு சொல்லுவான், எதிர்க்க இருக்குவேன். நீ என்ன சொன்ன? பாவனையோடு சொன்ன. ஞான வைராக்கிய சித்தியார்த்தம். போய் பெருமாளை கூப்பிடணும், ஞான வைராக்கிய சித்தியார்த்தம் அப்படி கூப்பிடணும். புரியுதா? எப்போ பார்த்தாலும் கண்டதை பிரார்த்தனை பண்ணுற மூட்லேயே நீ வந்து எந்த டைரெக்ஷனில் போயின்னு இருக்குன்னு தெரியும். புரியுறதா?
அப்போ வந்து விட்டுடப்படாது, மோட்சத்திற்கு அனுகூலமாக இருக்கட்டும் அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணார். ஓகே, அதனால் கீதா 18:5 அதில் சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது? யஜ்ஞ தான தபக்கர்ம நத்யாஜ்யம், விட்டுடாத. புரியுதா? எதெல்லாம் விட்டுடாத? யஜ்ஞ தான தப கர்மா, நாளைக்கே விட்டுடாத அப்படின்றது. அப்போ ஞானப்பிரதான வாழ்க்கையாக மாறணும். நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்? ஞானப்பிரதானமான வாழ்க்கையாக இருக்கணும். விகித ஞானம் அவிரோதா, ஞானத்திற்கு அவை அனுகூலமாக இருக்கும். அது பிருகதாரண்யம் 4:4-22 ஃபேமஸ் மந்த்ரா. தம் ஏதம் வேதானு வச்சனே பிராமணா விவிதீஷந்தி யஜ்ஞேன தானேன தபசா அனாசேன. அங்கே கீதையில் சொன்னோமா, இது உபனிஷத்து. சுருத்தியும் சொல்கிறது, ஸ்மிருதியும் சொல்கிறது. புரியுதா? உனக்கு எப்போ புரிய போகிறதோ தெரியல. ஒருத்தர் கீதா பாஷ்யத்தில் அவர் சொல்கிறாரு, இந்த விகித கர்மா பண்ண 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 கர்மயோகம் வந்து சுலபமாயிடும். புரியுதா? விகித கர்மா பண்ணுறதுனால என்ன பிரயோஜனம்? கர்மயோக பிரயோஜனமாகும். இந்த கர்மயோகம் எதுக்கு பிரயோஜனம்? சித்த சுத்திக்காக, மன தூய்மை அடையும். மன தூய்மை எதுக்கு அடையணும்? அப்போ தான் ஞான பிராப்தி ஏற்படும், குரு பிராப்தி ஏற்படும். கேட்குறதெல்லாம் சத்சங்கத்திலேருந்து பதம் பதார்த்தம் ஆகும். பதம் பதார்த்தம் மோக்ஷம். இப்போ விகித கர்ம ஞான சாதகம், காமிய கர்ம ஞான பாதகம். ஒன்று சாதகம், இன்னொன்று பாதகம். நீ காமியமாக பண்ண போறியா, நிஷ்காமியமாக பண்ண போறியா, இஷ்டம், சாய்ஸ் உன்னோடது. நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில் ஒரு பெரிய விசேஷம்னா எதுவுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதில்ல. உன்னை விஷயத்தை மாத்திரம் எடுத்து சொல்லும், ஆனால் நீ டிசைட் பண்ணு, உன்னுடைய தேரை நீ தான் ஓட்டணும் அப்படின்றத சொல்கிறது. அப்போ 18:23 கீதா அழகாக சொல்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் விகித கர்மத்தில் நான் செய்கிறேன் என்ற அபிமானமின்றி பலனை கருதாமல் செய்தால் அவனால் கர்மத்தை விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் செய்ய முடியும். அப்பல பிராசுனா கர்ம ஆராகத்வேஷதா கிருதம், ராகத்வேஷம் இல்லாமல் பண்ண முடியும். அப்போ பஞ்சமா இது இருக்கு இல்லையா, யஜ்ஞார்த்தம், பஞ்சமகா யஜ்ஞம் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய சேலரி தான் நமக்கு ரொம்ப. இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறோம் இல்லையா, ஆஃபீஸ் போகிறோம், வேலைக்கு போகிறோம், நம்ம எல்லாம் இது பண்ணுறோம். அப்புறம் எதுக்கு ஆஃபீஸ் போகிறோம்? சும்மா போவோம், ஃபைனலாக ஒரு சம்பளம் கொடுப்பான், அதுக்காக தான் போகிறோம் ஆஃபீஸ். இப்போ என்ன சொல்கிறார் இவர் பாஷ்யக்காரர் இல்லை வியாசர், நீ இந்த ஆஃபீஸு போய் கம்பெனியில் சம்பளம் வாங்கிறது எல்லாமே பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ணு. நீ வந்து காலையில் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறது பஞ்சபாத்திரத்தில் மாத்திரம் பஞ்சமகா யஜ்ஞம் இல்லை, ஆஃபீஸ் போகிறது பஞ்சமகா யஜ்ஞம். முடியும்? ட்ரை பண்ணு. பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக ஆக்கிறியா? நான் எப்பயுமே கர்மத்தை வேஸ்ட் பண்ணாத சொல்லுவல, இங்கே அதுக்கான அத்தாரிட்டி பிரமாணம். புரியுதா? அதனால் உன்னுடைய திருஷ்டி டைரக்ஷன் எல்லாமே மாறிடும். இந்த கம்பெனியில் வந்து பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ணிட்டேன்னா இப்போ உள்ள உன்னுடைய டைரக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் உன்னுடைய பர்செப்ஷனே மாறி போயிடும். பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ணணும். உன்னுடைய ஆஃபீஸ் ஒர்க்கை பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ணணும், வீட்டு ஒர்க்கை பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ணணும். அஃப்கோர்ஸ் ஓகே, குருகுல ஒர்க்கை பஞ்சமகா வரும். இப்போ கர்மான்னு எங்கே வருதோ அந்த கர்மாலாம் பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ணு. உனக்கு தெரியும் பஞ்சமகா யஜ்ஞனா 5 பேர் இருக்காங்க. ஒன்று வந்து ரிஷி, இல்லை ஃபஸ்ட்டு தேவர் ஈஸ்வரா, ரெண்டாவது வந்து ரிஷி, மூணாவது வந்து பித்ரு, நாலாவது வந்து மனுஷ, அஞ்சாவது வந்து பூதங்கள். பஞ்சமா இந்த இதெல்லாம் நேச்சுரல். இந்த 5 விஷயத்துக்காக உன்னுடைய கர்மா இருக்கா, இல்லை வேறு எதுக்காவது இருக்கா? கண்டுபிடிச்சிக்கோ. ஓகே. அப்போ இது வரைக்கும் சொன்ன கருத்து அனைத்தும் நான் சொல்லவில்லை, எங்கள் சுவாமிஜி சொன்ன கருத்தை அப்படியே சொல்லிட்டேன். அவர் இப்படி கிளாஸ் எடுத்தார், எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சாருக்கு, நானும் இப்படி தானே சொல்லுவேன், அதனால் அப்படியே எழுதிட்டேன். புரியுதா? அப்போ அவரும் ட்ரை பண்ணிருக்காரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு தெரியுது.
புரியுதா? அவருக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சதோ இல்லை, எனக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சது. புரியுதா? எல்லாருமே தங்கம், ஒன்று சுத்த தங்கம், பசும் பொன் தங்கம் அப்படி சொல்லலை, அப்படி கிடச்சிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ இந்த பிரம்மசூத்திரத்தினால தான் அதுவும் நமக்கு தெரியறது. சங்கரர் இந்த சூத்திரத்தை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் எங்கெல்லாம் கர்மம் வருதோ அக்னிஹோத்ராதி அப்படி பாஷ்யத்தில் பண்ணுவார். இவர் பிராமின் நம்பூதிரி ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்காரு, அதனால் அங்கே அக்னிஹோத்திர வியாசர் சொல்கிறத அப்படியே பிரம்மசூத்திரத்தில் அப்படியே அப்ளை பண்ணுறாரு. புரியுதா? அன்றைக்கெல்லாம் கர்மம்லாம் ஒழுங்காக பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அதனால் சொல்லிட்டு இருந்தார். புரியுதா? இந்த 16வதுல அக்னிஹோத்ராதி தூ தத்து காரியாய ஏவ தது தர்ஷனாத். அக்னிஹோத்திரம் மாதிரி மற்ற கர்மங்கள் நித்திய நைமித்திக கர்மா மற்றும் கீதாச்சாரியன் அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி யஜ்ஞ தான தவம் கர்ம பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ணு. தூ அப்படின்னா எவ்வாறு போன சூத்திரத்தில் சொன்ன பிராரப்த புண்ணிய விலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. இந்த சூத்திரத்தில் என்ன சொல்கிறது? பிராரப்த காமிய கர்ம புண்ணியம் மட்டுமே விலக்ஷணம். பிராரப்த காமிய கர்ம புண்ணியம் இருக்க அது விலக்ஷணம். ஆனால் விகித கர்ம புண்ணியம் ஞானத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது. புரியுதா? அதனால் எங்கெல்லாம் கர்மம் வருதோ அது உனக்கு விகித கர்மாவாக மாற்றணும். விகித கர்மான்னு என்ன? பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ணணும். நீ கர்ம பண்ணுறதா ஐடியா இருந்ததுன்னா அது எப்படி பண்ணணும்? பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ணணும். அந்த பஞ்சமகா யஜ்ஞத்தில் ஈஸ்வரா இருக்கான், ரிஷி இருக்கான், பித்ரு இருக்கான், அப்புறம் மனுஷன் இருக்கான், அப்புறம் பூதா இருக்க, இந்த செடி கொடியெல்லாம் இருக்கிறது. அந்த பஞ்சமகா யஜ்ஞத்தில் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம ரெகுலராக பண்ணுவோம்ல, கர்மா வந்தோடனே நம்ம பண்ணுவோம். அதுதான் பிரதானமாக இருக்கும். அகங்காரத்தோடு பண்ணுவோம். இந்த பஞ்சமகா யஜ்ஞத்தில் அகங்காரம் போடல. 6 அப்போ அது பஞ்சமகா யஜ்ஞம் சொல்ல முடியாது. அகங்காரமே வரல அதில். புரியுது? இப்போ நைஸாக எங்கே ஆச்சாரியெல்லாம் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பாருங்கள். ஓகே, உன் அகங்காரத்தை டைரெக்டாக அட்டாக் பண்ணுறதே இல்லை. ஏன்னா நீ அகங்காரத்தை சொன்னோன்னே உனக்கு அர்ட் ஆகிடுத. புரியுதா? அர்ட்டாகாமல் மெதுவாக பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ணேன். அப்படி பண்ணால் அங்கே ஈகோவுக்கு வேலை இல்லை. புரியுதா? ஆனால் அந்த ஈகோ தான் பண்ணணும். இந்த பஞ்சமகா யஜ்ஞத்தை ஈகோ இல்லாமல் பண்ணணும். அகங்காராக சொல்லக்கூடாது. விமூட ஆத்மா, ஃபில்டர் இடியட் அப்படிலாம் திட்டுறாரு. புரியுதா? அவர் நைஸாக திட்டுறது அவனுக்கு புரிஞ்சுதோ புரியலையோ சத்தங்கத்தான் போட்டுன்னு இருப்பாங்க போல இருக்கு. அங்கே ட்ரம்ஸ் அடிச்சிருப்பாங்க, பியூகுள் ஊதுவான். அதனால் இவனுக்கு எதுவும் புரிஞ்சுதா புரியல தெரியல. அதனால தான் திருப்பி போய் 108 கேம்ப்பு முடித்த பிறகு சுவாமிஜி எப்படி கிளாஸ் எடுத்தார் அப்படின்றது முதல்ல ஸ்டடி பண்ணணும், எப்படி எடுத்தார்ன்றது. அப்புறம் அது எனக்கு அப்ளைப்பலா அப்படி கண்டுபிடிக்கணும். 3வது அது ரெலவெண்ட்டாக இருந்தால் அதில் அப்ளை பண்ணணும், இல்லைன்னா இர்ரெலவெண்ட்டாக இருந்தால் விட்டுடணும். புரியுதா? இப்படி ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. ஏன்னா கர்மா ககனா கர்மனோ கதிகி, ஆழமானது. நான் உங்களை இப்போ கூட்டிகிட்டு போகிறேன்ல, நதி சில இடத்துல நதி ஓடுற மாதிரியே இருக்காது, ஸ்டில்லாக அப்படியே இருக்கும், ஏரி மாதிரி இருக்கும். புரியுதா? கங்கையில் அந்த இடத்துல ஆழம் அதிகம். சல ஓடும் பாரு, ஆழம் கம்மியான இடம். புரியுதா? கல்லெல்லாம் அப்படி குச்சி ஓடுவா கங்கா. எங்கே ஆழமாக இருக்கிறதோ அங்கே சைலண்ட்டாக இருப்பாள். புரியுதா? சைலண்ட்டாக இருந்தாலே வயலண்ட்டுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? ககனா கர்மத்தினுடைய போக்கை சொல்ல முடியாது. பெரிய பெரிய ஆட்கள் கவயோக அப்பி கிடையாது. அப்போது ஞானம் ஃப்ரெண்ட்லி கேம்ப். தூ நெக்ஸ்ட் சொல் தது காரியா. அப்போ உன்னுடைய கர்மத்தை எப்படி பண்ணணும்? இந்த ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்படி சொல்கிறா இல்லையா? ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக வருதோ இல்லையோ, உன் கர்மா ஃப்ரெண்ட்லி. இவர் கர்மா ஃப்ரெண்ட்லியாக எப்போ ஆகும்? காலம்பரை பண்ணுமா, ஆழமாக பண்ணும்.
பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ணணும். இப்போதான் ஆழமாக பண்ணுறதுன்னா குளத்தை வெட்டியாக பண்ணுறது. பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக கர்மத்தை பண்ணணும். பஞ்சமகா யஜ்ஞத்தில் ஈகோ வராது. அதனால் கர்மா ஃப்ரெண்ட்லி, கர்மா ஃப்ரெண்ட்லி அது நம்ம போடலாம் புதுசாக. புரியுதா? கர்மா உனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கும், எனிமையாக இருக்காது. தது ஞானம் காரியாய ஏவ, காரியன்றது ரிசல்ட்டு, தது காரியன்றது ஞான காரியம். ஞான காரியம் இஸ் ஈக்குவல் டு மோக்ஷம். அதாவது மோக்ஷத்திற்காக அக்னிஹோத்ராதி பஞ்சமகா யஜ்ஞம் ஞானம் அடையாதவரை சாதகன் நிச்சயமாக செய்து கொண்டு வர வேண்டும். ஞானத்தை அடையிறதுக்கு முன்னாடி இந்த காலையில் போய் ஆஃபீஸுக்கு போய் தேய்ச்சிட்டு ராத்திரி வரல, அதை பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும், மகா யஜ்ஞமாக ஆக்கணும். அப்போது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஜி அதை விட அதிகமாக பகவானை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்து இது பண்ணி அப்பப்போ ஏதாவது உனக்கு திருஷ்டி வேறு மாதிரி ஆச்சு, இல்லை எதுத்த தப்பாக பேசுகிறேன்னா ஓம்பூர் போஷோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆஃபீஸில் பண்ண முடியாது. புரியுதா? மானசீகமானு சொல்லலாம். ஓம்பூர் போஷோன்னா உன்னை சுற்றி இந்த இது இருக்குல்ல, துஷ்ட சக்திலாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் போயிடும். எல்லாம் ஒரு ஓம் பூர்புவஸ்வாக சொன்னால் அதில் எவ்வளோ மகிமை இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, இப்படிலாம் பண்ணினா மோட்சத்திற்கு இட்டுட்டு போகும், ஞானத்துக்கு இட்டுட்டு போகும். அப்போ இது ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். ஞான கர்ம விவகாரம், ஞான விவகாரம். புரியுதா? நம்ம கர்ம விவகாரத்தை ஞான விவகாரம் பண்ணால் முக்தன் ஆக முடியும். ரிசல்ட் என்ன? நீ ஃப்ரீடமாக ஆகிடுவே அப்படி சொல்லிட்டு. ஓகே, அதாவது ஞானமும் கர்மம். அடுத்த பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு, இந்த கர்மத்தில் பஞ்சமகா யஜ்ஞம் செய்ய சொல்கிறோம் இல்லையா? இப்போ என்ன ஆகிடுது? ஞானத்துக்காக சொல்கிறோமா? அப்போ ஞானமும் கர்மமும் ஞானமும் சமுச்சயமாயிடும். புரியுறதா? அப்படி பண்ண சொல்ல அந்த சமுச்சயத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். ஓகே, த பியூட்டிஃபுல். எப்படி ஒரு கர்மம் பண்ணினா பந்தப்படுத்தும், நம்மளை டென்ஷன் பண்ணி விட்ருவோம், டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்ருவோம். கர்மா சொன்னாலே அங்கே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்தாலே என்ன அர்த்தம்? யுவர் மைண்ட் டிஸ்டர்ப். அது ஒரு டிசீஸ்ன்னு வச்சுக்கேன். டிசீஸாக ஜுரம் அடிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோ, தலை வலிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோ, உடம்பு இடுப்பு வலி, இதில் ஏதோ உனக்கு உடம்பு முடியலைன்னா தயிர் சாப்பிட்லாமா சாப்பிடக்கூடாதுன்னு உனக்கு அலோபதி டாக்டர்கிட்ட போய் கேளு, எப்பயுமே சாப்பிடக்கூடாது சொல்லுவான். அது வேறு விஷயம். நான் ஆயுர்வேதத்தில் போனீங்கன்னா அப்பயும் சாப்பிட சொல்லுவான், ஜுரம் வந்தால் கூட சாப்பிட சொல்லுவான். ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு கண்டிஷன். என்ன கண்டிஷன்? அதில் இந்த நாட்டு சக்கரை இருக்கு இல்லையா, நாட்டு சக்கரை போட்டுட்டு கலக்கி அது சாப்பிட்லாம், ஒன்றும் ஆகாது. நான் எல்லாத்தையும் பரீட்சை பண்ணி பார்த்துறது சொல்கிறானே இது நிஜமா அப்படின்னு. ஓகே, அப்போது உனக்கு எப்பவுமே பண்ண முடியாது. ஃபீவர் வரும்போது பாஷ்யக்காரர் சொன்னது ஞாபகம் வச்சு அதில் போட்டு சாப்பிட்டு பார்க்கணும். ஃபீவர் ஜாஸ்தி ஆகிறதா இல்லை கம்மியாகிறதா இல்லை போயிடுறதா. ஓகே, நீ இப்போ 108 வரைக்கும் எதுவும் பண்ணாத. அப்போ கர்மஞான சமுச்சயம் ஆகுமா? சங்கரர் கண்டனம் பண்ணுறார். சங்கரர் உவாச்ச. இதில் மைனூட்டு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது சமுச்சயத்தில். 2 விதமான சமுச்சயம் இருக்குது. ஒன்று சமான காலே இந்த சமுச்சயம் இருக்குது, அதில் கர்மஞானம் சேர்ந்திருக்க முடியாது. அப்போ இன்வெர்ட் பர்சியூட்டு, எக்ஸ்டர்னல் பர்சியூட்டு, சமசமுச்சயம் அப்படி அது இருக்கிறது. இந்த சமசமுச்சயத்தை தான் கண்டனம் பண்ணுறோம். ராமகீதா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்ம சமுச்சயம் அதில் ரொம்ப தீவிரமாக படிச்சிடும்ல, நீ அப்படியே கேட்டுட்டு போயிட்டு இருப்ப. இப்போ பிரம்மசூத்திரத்துக்கு வரலன்னா ராமகீதாவில் கர்மம் பண்ண கன்ஃபியூஸ் ஆகும். கர்மம் பண்ணாமல் எப்படியா இருக்கும் வாழ்க்கை, எப்படியா நடத்த முடியும்?
அப்போ ஞானத்துக்கே போயிட்டா வந்து நம்ம என்ன சன்னியாசியா, வீடு எல்லாம் குடும்பம்லாம் இருக்க. அப்போ பிரம்மசூத்திரத்தை படிக்கும்போது அந்த கர்ம ஞான சமுச்சயத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். சம சமுச்சய, இன்னொன்று கிரம சமுச்சய. இந்த கிரம சமுச்சயத்தை நான் வந்து எம்பசைஸ் பண்ணுறது. அதுக்கு டெக்னிக்கலாக ப்ளூடூத்லாம் சொல்லுவேன் நான். இது லேப்டாப்பில் இருக்கிறதா, அதுக்கப்புறம் ஸ்பீக்கரை செப்பரேட்டாக வச்சுரு. புரியுதா? இதில் இருக்கிறது அது வரும். இந்த இது ஸ்பீக்கர் இருக்குல்ல, அது எங்கே வேணால் ரோட்லலாம் இப்படிலாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஓகே, அதனுடைய சோர்ஸ் இன்னொரு இடத்துல இருக்குது. இப்போ கிளாஸ் ரூம் வந்து லேப்டாப்பு, இது அந்த இதுனா லேப்டாப், ஐபேட். ஓகே, அப்படியே வெளியில் வாக்கிங்லாம் கொண்டு போகிறது வந்து ஸ்பீக்கர். இப்போ கர்மத்தில் இருக்கும்போது ஸ்பீக்கராக இருக்கணும். அது எதனுடைய ஸ்பீக்கராக இருக்கணும்? உன் சொந்த விருப்பு வெறுப்பினுடைய ஸ்பீக்கராக இருக்கக்கூடாது. ஸ்பீக்கர்னா இவர் இல்லை, அந்த ஸ்பீக்கர் அவர் இல்லை. அந்த இது அந்த மிஷின், அது அதில் சவுண்டு கேட்கும். புரியுதா? இப்போ புரியுதா? அது காட்டுறால. இந்த குழந்தைக்கு நிரஞ்சன் வந்து ஒரு குழந்தை கொடுத்தான். அது உள்ளர பாட்டு கேட்குது. ஒன்று ஒரு அது மொத்தத்தில் ஆச்சரியம், நீ இதில் பாட்டு கேட்குறது அப்படின்னு. புரியுதா? அது ஒரு சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். இதெல்லாம் க்யூரியாசிட்டி. ஓகே, சில குழந்தை அப்படியே இருக்கும் பேன். அப்படி இல்லை, அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணும். ஓ, இதுக்குள்ளே இன்னும் சவுண்டு கேட்குது, ஆள் இருக்கார் போல இருக்குது அப்படின்னு. அவன் எட்டி எட்டி பார்க்குறான் அதுக்குள்ளே, என்ன சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னு. புரியுதா? அது வந்து புத்தியை பயன்படுத்துகிறான்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஒன்றும் இல்லாமல் அதே அப்படியே ஆடிட்டு விளையாடிட்டு போச்சுன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை. எவ்வளோ குழந்தை ஆக்டிவாக இருக்கிறது, தூக்கி போடுறான், குட்டிக்காரனை போடுறான், அங்கேருந்து ஏறுறான் அப்படின்னா ஆக்டிவாக இருக்கான்னு அர்த்தம். நம்ம வந்து ஒன்றுமே பண்ணுறது இல்லையா, அதனால் குழந்தை பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப சேஷ்டை பண்ணுச்சு, ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்குது. நீ ஒரு ஆக்டிவும் பண்ணாததுனால தான் அது ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்குது. புரியுதா? அப்போ கர்ம பிரதானமாக இருக்கிற வரைக்கும் நீ கேட்குற ஆத்ம விசாரம் அது சத்சங்கம். அதுவே ஞான பிரதான வாழ்க்கையாக அமைஞ்சிட்டுனா அந்த ஆத்ம விசாரம் சிரவணமாயிடும். புரியுறதா? இதுதான் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம். அப்போ கர்ம சமுச்சய கர்ம பிரதானம் இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட், ஞான பிரதானம் டைரக்ட் பலத்தை கொடுக்கும். அப்போ நீ வந்து கிரம சமுச்சயத்தை பண்ணணும். முதல்ல விகித கர்மாவை ஒழுங்காக பண்ணிட்டு இந்த 3 கிளாஸை கேட்டுண்டு சண்டே அட்டன் பண்ணிட்டு மீதி கர்மெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இது என்ன? கர்ம பிரதான சமுச்சயம். ஓகே, ரெண்டாவது வந்து டோட்டலாக விட்டுறது. புரியுதா? அதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும். புரியுதா? அதுலேயே நீ வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள், மாதத்துக்கு ஒரு நாள், இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து மாதத்துக்கு ஒரு நாள், முதல்ல அதுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் பண்ணு. புரியுதா? அப்புறம் மாதமாக்கு. நம்மளுடைய கிளாஸை இப்போ நடக்கிற கிளாஸை அப்படி தான் பண்ணினோம். மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சத் சங்கம் பண்ணினோம், அப்புறம் வாரத்துக்கு பண்ணினோம், அப்புறம் சனி ஞாயிறு பண்ணினோம், அப்புறம் ஃபுல் டைம் பண்ணோம், அப்புறம் ஒரே நாளில் 9 கிளாஸ் எடுத்தோம். இல்லை, கிராஜுவலாக பலப்படுத்தணும். புரியுதா? அப்போ இதுலேருந்து ஞானப்பிரதானம் டைரக்ட் பலன் கொடுக்கும். தது தர்ஷனாத் விகித கர்மணா ஞான அவிரோதா சாஸ்திர சம்பந்தம். ஞானம் வந்து சகாயத்துவம், ஞான சகாயத்துவம். இந்த கர்மா வந்து ஞானத்துக்கு சகாயத்துவம் வருது. இப்போ சகாய மாரியை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணால் எப்படி சொல்லணும்? சகாய மாரி அப்படின்னு பேர் வைப்பேன். பிரமாணம் என்ன? பிரகதாரன்னு 4:4:22 தம் ஏதம் வேதானு வச்சன பிராமணா விகித யஜ்ஞேன விஷந்தி யஜ்ஞேன தானேன தபசா. அதை விட்டுடக்கூடாது. அதுதான். அப்போது இந்த இது விஷயத்தில் யஜ்ஞ என்னென்ன சொல்கிறது? யஜ்ஞ தான தப பஞ்சமகா யஜ்ஞம் புரிஞ்சுத்து. தபஸ் வந்து இந்த மாதிரி காலையிலலாம் வரீங்கள்ல, அப்புறம் கீதா பாராயணம் பண்ணல, அதெல்லாம் தபஸில் வந்துடும். தானேன அங்கே தான் நமக்கு உதைக்கும். புரியுறதா? அந்த பணத்து மேலே அதிகமான பற்று வச்சுருக்கோம். நம்ம குழந்தைய விட, குடும்பத்தை விட, எல்லாத்த விட எது மேலே பற்று வச்சுருக்கோம்? துட்டு, பணம். பணம். புரியுதா? அது அது அந்த வேல்யூ வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு, அதிகமாகவே தெரிஞ்சிருக்கு. அதை வந்து நீ கொடுத்து பழகணும். கொடுத்து பழகணும்.
எப்பவுமே எடுத்து பழகியிருக்கோம், கொடுத்து பழகணும். நிறைய இடத்துல வந்து கொடுத்துக்கிட்டே, நீ என்னை பார்க்குறல்ல, எங்கேயாவது முடங்கியிருக்கானே நான், புரியுதா? பணம் முடமை வந்திருக்கா? வரவே இல்லை. ஏன்? கொடுத்துட்டே இருக்கேன், வந்துட்டே இருக்கு. இப்படி சில சமயம் பர்ஸு காலி ஆகிடும். இந்த ரகு மாதிரி அங்கே வந்து ஒருத்தர் நிற்பான், அக்னிஹோத்திரி. அது நான் அந்த வில்லு எடுத்து அம்பி புறப்பட்டு குபேரன் சண்டை போடும்போது, போகாத நானே கொடுத்துட்றேன், யாரோ வந்து கொடுத்துட்டு போவாங்க. என்ன ஆச்சரியம், ஒன்றரைன்னு அது அப்படியே கொடுத்துருவேன். இப்போ புரியுறதில்ல? இதெல்லாம் வந்து நீ வந்து அது புரியவே மாட்டுறது உங்களுக்கு. என்ன செக்குலர் புத்தியில் ஆயிடுதா? இது வந்து கனெக்ட் ஆகவே மாட்டுறது. கொடுத்தா வரும்ன்றது, கொடுத்தா வரும், போயிடும். கொடுத்தா வருமா? விகித கர்மா ஞானத்திற்கு அனுகூலம். விகித கர்மாவே கர்மயோகமாக கன்வர்ஷன் ஆகும். காமிய கர்மா பாதகம், விகித கர்மா சாதகம். அப்போது நான் வேலைக்கு போகிறது, சம்பாதிக்கிறத என்ன பண்ணணும்? பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக கன்வர்ஷன். இப்போ நீங்கள் 106வது ஷிபிரில், முக்திநாத் ஷிபிரில் என்ன கற்றுட்டு போகிறீங்க? ஆஃபீஸ் கர்மா, எல்லா கர்மாவும் இதையாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனோம். வேறு சொன்னதெல்லாம் மறந்துட்டா கூட பரவாயில்ல. பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ண சொன்னார். பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக என்ன பண்ண சொன்னார்? ஓ, ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ண சொன்னார். அப்படின்னா நானுன்றது அதில் வராது. புரியுதா? ஈஸ்வரா வரும், அப்புறம் வந்து ரிஷிகள் வரும், பித்ரு வருவாங்க, அப்புறம் மற்ற ஜனங்களை நேசிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். உன் கர்மா எப்படி இருக்கணும்? மற்ற ஜனங்களுக்காக பண்ணணும். ஓகே, என்னால் உனக்கு தொந்தரவே வராது, என்னால் உனக்கு லாபம்தான் வரும். அப்படி சொல்கிறதில்ல, அப்படி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் எல்லாரும் உன்னை விரும்புவாங்க. ஓகே, விகீத கர்மாவா காமிய கர்மாவா, இதான் டிபேட்டு. அதில் இங்கே முடிச்சுட்டாரு. அப்போது இந்த வேதாந்த டிபேட்டை நீ வந்து சர்வையில் ஆகணும். சர்வையில் ஆகிட்டுன்னா தொடர்ந்து நமக்கு கரெக்டும். கடைசியாக என்ன? காமிய கர்மா சொல்லி முடிச்சுடுவான். ஓகே, காமிய கர்மா ஆல்சோ ஹெல்ப். இது வரைக்கும் விகித கர்மா சொன்னோம், வைதிக கர்மா சொன்னோம். ஓகே, காமிய கர்மா எப்படி ஹெல்ப் ஆகும்? அது ரொம்ப இதுவாகும். அந்த பஞ்சமகா யஜ்ஞம் அது மாதிரி ஆகாது. இதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா, ஒரு புது துணி வாங்குற, புது பைக் வாங்குற, கார் வாங்குற, புது வீடு வாங்குற, சுவாமிக்கு வச்சுட்டு பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான். சுவாமியோட ஆராதனையாக பண்ணணும், நைவேத்தியமாக வச்சு பண்ணணும். புரியுதா? இப்படி பண்ணால் அந்த நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது சித்த சுத்தி இருக்குல்ல, அதில் ஒரு 10% வரும். அதாவது நிறைய ஜென்மம் கழிச்சு ஜானம் வரும். புரியுதா? இந்த காமியமாக பண்ணால் என்ன ஆகும்னா வரும், புண்ணியம் இருக்குது அதில். நம்ம வசதியெல்லாம் போக மீதி இருக்கிறதா சில பேர் சொல்லுவான், இந்த குருதட்சிணம் கொடுக்கலாம் எல்லாம் முடித்து மீதி இருக்கிறத, நேற்றுக்கு ஒரு செய்தி, அந்த மீதி இருக்கிறத கடவுளுக்காக கொடுப்பாங்க, இல்லை குருவுக்கு கொடுப்பாங்களா? முதல்ல கொடுத்துண்டு மீதி இருக்கிறத வேலை பண்ணணும். இப்படி ஆட்டிடியூட் பாவனை மாறணும். பணம் ஏதோ கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ, பணமோ ஏதோ கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ, ஃபஸ்ட்டு வந்து நெய்வேத்தியம் ஈஸ்வரனுக்கு, மீதி எஞ்சி இருக்கிறத தான் நம்ம வந்து சாப்பிடணும். இப்போ புரியுதா? எல்லாத்தையும் இந்த கடவுளுக்கு வச்சுடாதரா, நம்மளாம் சாப்பிட்ணும். எப்படி என்கிட்டயே நான் சொல்கிறேன், அதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். இப்போ ஆத்திரத்தில் சொன்ன ஏதாவது ஆகும், விரோதம் தான், ரிலேஷன்ஷிப்பு போகும். அப்படியே செஞ்சிடாம நமக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் சாமிக்கு வை, சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுன்னா அப்படி. அப்புறம் அவனுக்கு கேட்குற மாதிரி புத்தி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, எல்லாத்தையும் அங்கே வச்சுட்டு சுவாமிக்கு படைச்சிட்டு நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிறதோ அவ்வளோ சாப்பிடலாம் அப்படின்றது சொல்லுவோம். இப்படி இதோட இந்த சமுச்சயம் வந்து கிரம சமுச்சயம் தான் நம்ம சொல்கிறோம். சமசமுச்சயம் ஆகாது, கிரம சமுச்சயம். விகித கர்மாவாக பண்ணு, அதுக்கப்புறம் ஞானத்துக்கு போய் ஞான நிஷ்டைக்காக அதை டோட்டலாக ஞானம். அப்போ கர்ம விவகாரம், ஞான விவகாரம். கர்ம விவகாரத்தில் பஞ்சமகா யஜ்ஞமாக பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்ல. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ண முதச்சதே
பூர்ணஸ்ய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஹரிஹி ஓம்.